सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तनः। दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप। जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाय। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाय। ना हूँ जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नहीं विसरया। प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरया। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। दीन दुनी दे वाली जगत दे तारनहार सतगुरु जी। चबर छत्र तख्त दे मालक कलयुग के तारनहार हाजर नाजर सतगुरु प्रतख गुरु समर्थ गुरु शब्द गुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी। वडभागे हैं जो बड़े प्यार दे नाल अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरी भर रहे हैं। दीवाना अंदर हाजिर हो करके सतगुरां दी इलाही बाणी हर जस सरवण कर रहे हैं। बड़े प्यार दे नाल आप जी ने गुरु महाराज जी दी पवित्र बाणी दे जाप इलाही बाणी दे कीर्तन आसा जी की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। आओ एकाग्रता ते भावना दे नाल गुरु चरणां अंदर जुड़ बैठ करके सतगुरां दी बाणी दी विचार सरवण करदियां होया आत्मिक उपदेश गुरु चरणां दे पासों कमाउण दा यतन करिए। सो विचार दी आरंभता तो पहला जितनी भी संगत गुरु महाराज दी हजूरी च विराजमान है सरबत संगत अपनी हाजरी नूं गुरु चरणां दे विच लवाउंदियां होया रसना नूं पवित्र करदियां होया साहिबां दी बख्शी हुई गुरु फतेह बुलंद करो गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग वडहंस दे विच सतगुरां दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार सरवण कर रहे हैं। कल दे दीवाना दे विच पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी बाणी जो छंतां दे विच सतगुरां ने उचारी सी उस दी संपूर्णता हुई सी। अज धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दी बाणी राग वडहंस दे विच छंत रूप दे विच अलाहणियां दी बाणी दी विचार है जो आपां सरवण करनी है। अज दी पावन जो शब्द ने गुरु महाराज जी दे पवित्र अंग 578 तो शुरू हुंदे है ते 579 तक ये शब्द सुभायमान हैं। अलाहणियां साहब जी दी जो बाणी है इस सिख रहत मर्यादा दे मुताबक जदों कोई प्राणी अकाल चलाना कर जाता है ते उस दे अंतिम संस्कार तो उपरंत सरबत संगत गुरु घर आके गुरु चरणा दे विच नतमस्तक होके इस बाणी दा पाठ सरवण करदी है। इस बाणी दे विच सतगुरां ने सानू आत्मिक जीवन दा उपदेश बख्शिया। वो वखरी गल है कि साडे जिहड़ी मत दी अज्ञानता है वो बाणी नूं भी शुभ अशुभ दे नाल जोड़ लैंदी है। श्री सुखमनी साहिब जी दी बाणी दा पाठ करो सुख मिलणगे।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 100 ਅੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਕਰਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 6-7 ਕੀਰਤਨ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਿਰਤਕ ਭੋਗ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ 6-7 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮਿਰਤਕ ਭੋਗ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਵਿਅਥਾ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਿਨਸਣਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਿਨਸਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰਵਾਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਐਸਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਰ ਜਰੀਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਵਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਲਾਹਣੀਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਸਰੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਇਹ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਹੋਈਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦੀਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਨਾ ਬਿਨਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਜਗ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀੜਾ ਘਤ ਚਲਾਇਆ। ਪਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੜੀ, ਰੇਤ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਲੀ। ਰੇਤ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਲੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘੜੀ ਦਾ ਰੇਤਾ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਘੜੀ ਪਲਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੇਤ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕੌਣ? ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੀਵਤ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਨਾ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ, ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਿਰਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਤ ਚਲਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਰੁੰਨੇ ਵੀਰ ਸਵਾਏ। ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸਦੀਵੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਹੰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਵਧੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਹਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਉਲਾਂਭਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੂਲੀ ਦੀ ਪੀੜ ਉਹ ਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਸੂਲ ਤੇ ਵੀ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਸਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਕਰਮ ਭੈੜੇ ਕਰਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਕਥਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਇੱਧਰ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਈ ਸੀ, ਰਾਖ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਨਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਮौज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਕੰਡਾ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੁੱਜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਖੱਟ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਮौज ਮਸਤੀ ਮਾਰੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਫਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰਾ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਤਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਤੇਰੀ ਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਲ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਪੀੜ ਤੇਰੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਝੂਠ ਦੇ ਵੱਲ, ਕੂੜ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਚ ਉਸ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘੜਾ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਲ ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਉਹ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਲ ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਾ ਭੁਗਤਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ। ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਝੂਠ ਦੇ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨੈਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਪਿਆਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਜਾਏ ਵੀਰ ਜੋ ਸਕੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ। ਸੱਸ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਹੁੰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਉਂ ਨਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗੈ ਮੂਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੈ ਬਿਖ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਈਰਖਾ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਭਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਇਥੈ ਧੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ ਆਗੇ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਬਿਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਸ ਵਿਨਿਓ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਮ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਬਾਹ ਫੜ ਲੇਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਦੌਲਤ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, 1 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਮਰਬਾ। ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ 1 ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1 ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੌਲਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ,
ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਭ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ, ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕੱਲਾ ਗਿਆ ਠਣਕਾ। ਇੱਕ ਠਣਕਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ, ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਨਿਭਣਾ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਂਗੇ ਆਵਣਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕੀਜੈ। ਅੱਗੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਲਿਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਘਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਦੋ, ਐਫਡੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ? ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੋ, ਸਾਹੂ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤੂੰ ਗਰਭ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਉ ਮਹਿਮਾਨਾ ਕਾਹੇ ਗਰਭ ਕਰੀਜੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਵਲ 1-2 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕਣਾ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਗਵਾਂਢੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਰਾਣਾ ਰਾਹੂ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ, ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੀਰ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਗਰਭ ਕੀਜੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ। ਦੌਲਤ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਨੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ, ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਮ ਤਿਸੇ ਕਾ ਲੀਜੈ, ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਟੇ ਪੈਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਡਰ ਇਹ ਸੰਸੇ ਮੁੱਕਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਪਿਆਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਈ ਬਣੇਗੀ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਗੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮੂਲੇ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਆ ਵਿਹਾਣਾ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ।
परमात्मा तो सच्चा पिता है। जैसा बालक पाए सभै लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बो पांति, बौड़ पिता गढ़ लावे, पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पावे। ओदा सुभाਅ तां बख्शण वाला, वो माड़ा किदां लिख सकदा है? ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕੂ ਬਣੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣੇ? ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਯਸ਼ਸਵੀ ਬਣੇ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਤ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਰੇਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਕਦੀਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਲਈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, परमात्मा नूं सिमर। मालक दी किरपा दे नाल ही जिहड़ी चंगी तकदीर बनदी है। सो रब नूं सिमरिया होया, ओदा कीता होया सिमरन, ओदी कीती हुई आराधना ही अगे तकदीर बन के, सुहेली बन के, सुहेले जीवन वाली बन के साडे जीवन दे विच उभरेगी। ते जिसने सिमरन दे नाल मन जोड़िया, हजूर पातशाह दी मेहर आमद ओदे जीवन दे उत्ते वरतदी है। ओदा आउणा जाना मिट गया, ओदा जम्मना मरना मिट गया। ये कर्मां दे जिहड़े गेड़ तो ओदा खैड़ा छुट जांदा है। ये मंदे चंगे कर्मां दे लेखे तो वो जिहड़ा बच जांदा है। सो हजूर पातशाह कहंदे केवल ते केवल परमात्मा दा नाम है। वो परमात्मा सच्चा ते ओदी बंदगी सच्ची, ओदा नाम सच्चा ते ओदा सिमरन ही है जो आत्मिक जीवन दे नाल सहाई हुंदा है। इसे करके सतगुरु बचन करदे, साहिब सिमरो मेरे भाईओ सबना इहो पियाणा। असीं इत्थों तुर जाना, सब नूं तुरना पैना, वारी आपो अपनी कोई ना बंदा तीर। इसे करके समय नूं संभाल, वक्त नूं संभाल ते हुणे तू ही परमात्मा दी सिफत सलाह ते वडियाई दे नाल जुड़ जा। परमात्मा दी किरपा दे नाल तेरी आत्मा दरगाह दे विच कबूली जाएगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो सतगुरु किरपा करन अज दी विचार नूं इत्थे विश्राम। दो पौड़ियां दी विचार आपां श्रवण कर लई है, अगली पौड़ियां दी विचार आपां कल दे दीवानां दे विच श्रवण करांगे। सतगुरु किरपा करके बख्श लैण। इसे तरह साडा मन पूर्ण भावना दे नाल गुरु चरनां दे नाल जुड़े। सतगुरां दी बाणी पढ़दियां विचारदियां गुरु पासों आत्मिक उपदेश हासिल करके आत्मिक जीवन जिहड़ा है परमात्मा दे नाल जोड़ लईए। सो विचार करदे तुईयां भुल्लां चुकां दी खेमा सतगुरु कृपा करके बख्शण। आओ आनंद साहिब जी का पाठ करके अरदास बेनती गुरु चरणा च करिए। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।